Assalamu alaikum. As you know, I am Rumana Afroz, senior teacher of Sister Central School and College. Hey guys, what about you? I hope you are well and closely related with your study. I'm fine, Alhamdulillah. Today we will learn passage lesson. Are you ready with your notebook? Okay, let's start our class. Here you can see a speech of the speaker and a speech of the listener. Dear student, he is speaker and he is listener. That means I is listener. Here the rule is when we will see the speaker's speech is too short, we can write down it by getting help from the speaker's speech. যখন আমরা দেখব স্পিকারের প্রশ্নের পরে লিসেনার অ্যানসার দিচ্ছে এবং অ্যানসারটা ছোট শর্ট ফর্মে আছে, আমরা চাইলে এটাকে পূর্ববর্তী সেন্টেন্স থেকে অর্থাৎ স্পিকারের স্পিচ থেকে কিছু অংশ নিয়ে এটাকে কমপ্লিট করে লিখতে পারি। তবে শর্ট ফর্মে রাখলেও চলবে, ফুল ফর্মে লিখলে অ্যান্সারটা ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। He for say to, we will write down us because here is an interrogative sentence. Asked me inverted comma for inverted comma if সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হবে, সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ হবে তাহলে আগে সাবজেক্ট পরে ভার্ব, ইউ সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে ফলো করলে আই হ্যাভ হয়ে যাবে হ্যাড, কারণ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট চেঞ্জ হবে পাস্ট পারফেক্টে। completed the work full stop. He asked me if I had completed the work. Now I is replying. For this we will write down replied instead of said. আমরা said এর পরিবর্তে লিখব reply, কারণ I উত্তর দিচ্ছে এবং এখানে আছে no. For this we will write down replied in the negative. I replied in the negative. I কিন্তু আর কিছু বলেছে, I have not completed the work হতে পারত, শর্ট ফর্মে উত্তর দিয়েছে। আমরা যদি শর্ট ফর্মে রাখি তাও চলবে, তবে বেটার হচ্ছে পূর্ববর্তী সেন্টেন্স থেকে কিছু অংশ নিয়ে এটাকে কমপ্লিট করে দেয়া। তাহলে প্রশ্ন করেছিল হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক, তাহলে আই রিপ্লাইটা হতে পারত no, I have not completed the work, or no, I have not completed it. I replied in the negative. আরো কিছু বলেছে, যদি no এর পরে no এর জন্য আমরা লিখেছি replied in the negative, যদি আরো কিছু থাকে তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে and said that, and said that I have had হয়ে যাবে had not, পূর্বে ছিল completed the work, completed the work এর পরিবর্তে we can write down it.
That's the answer. Okay, I'm reading it again. He said to asked me inverted comma if you I have had completed the work. I said এর জন্য হবে replied, no এর জন্য in the negative, আরো কিছু বলেছে এই জন্য হবে and said that. I first person subject কে ফলো করলে I থাকবে, have had not completed পূর্ববর্তী সেন্টেন্স থেকে আমরা নিয়েছি completed the work এর জন্য if. That's the answer. Very interesting, I think. Okay, dear students, if we see in the reported speech sir or madam, we can write down the answer in two ways. Okay, let's see. The officer said to the manager, sir, I need some money. Okay, dear students, as you can see in the reported speech there is sir. So for this we have two rules. আমাদের দুইটা নিয়ম আছে, আমরা দুইটি উপায়ে এটা সলভ করতে পারি। স্যার থাকলে অ্যাড্রেসিং অ্যাজ স্যার হতে পারে অর ম্যাম হতে পারে। ম্যামের জন্য ম্যাম, স্যারের জন্য স্যার, অ্যাড্রেসিং অ্যাজ স্যার। Then we will write down in the same way. অর্থাৎ পূর্বের নিয়মেই আমরা এটাকে উত্তর লিখতে পারি। আরো একটা ওয়েতে লেখা যেতে পারে, স্যারের জন্য আমরা দিতে পারি রেসপেক্টফুলি অথবা উইথ রেসপেক্ট। The officer for sir respectfully said to এর জন্য told manager that inverted comma জন্য that I first person subject কে ফলো করলে he ব্র্যাকেটে আমরা ও লিখতে পারি, ও মানে অফিসার। Need will be needed some money. Okay, I am summarizing the answer, dear learners. The officer স্যারের জন্য আমরা দিয়েছি respectfully, said to এর জন্য told, manager inverted কমার জন্য that, I first person subject কে ফলো করলে হয় he, ও দিয়েছে ব্র্যাকেটে কারণ অফিসারকে ইন্ডিকেট করছে এই he, নিডটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে যেটা চেঞ্জ হবে পাস্ট ইনডিফিনিটে, needed some money. That's all. He said to them,
friends. We will go to school. Okay, dear students, as you can see in the reported space, there is friends. যদি এই রকম কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, friends, students, etc. এরকম যদি সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, তাহলে আমরা দিতে পারি অ্যাড্রেসিং। আমরা কি দিতে পারি? অ্যাড্রেসিং। ওকে, addressing them as friends, অর্থাৎ ফ্রেন্ডস বলে সম্বোধন করার জন্য কাউকে কোনো কিছু সম্বোধন করে কিছু বললে রিপোর্টেড স্পিচের ভেতরে কমা দিয়ে উল্লেখ থাকলে আমরা লিখতে পারি অ্যাড্রেসিং দেম অ্যাজ ফ্রেন্ডস। অ্যাড্রেসিং দেম অ্যাজ যে ওয়ার্ডটা আছে সেইটা। কিন্তু এখানে নাউন থাকলে, যদি এখানে নাউন থাকতো, কারো নাম থাকতো, তাহলে কিন্তু এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতাম না। আমরা তাহলে কি করতাম? আমরা এই নামটাকে অবজেক্ট আকারে বাইরে নিয়ে চলে আসতাম, অর্থাৎ এটা তখন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হতো। ওকে, অ্যাড্রেসিং দেম অ্যাজ ফ্রেন্ডস, হি, এবার পূর্বের নিয়মে হি told them, for inverted comma, that we first person subject কে যদি ফলো করে এবং এইখানে সবাই আছে, অর্থাৎ হি কাকে বলেছে? them কে বলেছে, এবং এই উইটা মিলে সবাইকে বোঝাচ্ছে, হি কেও বোঝাচ্ছে, them কেও বোঝাচ্ছে, তাহলে উইয়ের জন্য হবে they। that they would go to school. That's the answer. Dear student, I am summarizing you the answer. He, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রেন্ডস বলে অ্যাড্রেস করেছে, এই জন্য আমরা দিলাম অ্যাড্রেসিং them as friend। তারপরে he said to them, আমাদেরকে ধরতে হবে সেন্টেন্সে আছে he said to them we will go to school। তাহলে কি হবে? he said to এর জন্য হবে told, তারপরে them, that ইনভার্টেড কমার জন্য that, উইটা সাবজেক্ট কে ফলো করলেও এখানে অনেকজন, উই বলতে সাবজেক্ট কেও বোঝাচ্ছে, অবজেক্ট কেও বোঝাচ্ছে, তাহলে এখানে হবে they। they will এর জন্য হবে would go to school। That's the answer. Okay, dear students, thanks for watching my class. In the next class, we will also learn passage narration. Till then, goodbye. Assalamu alaikum. Stay safe at home.